Hi friends, welcome to KMED GATES Education. So நாளைக்கு வரப்போற TRB examல expected 2 marks question ஒன்று பார்ப்போம். So the question பார்த்தீங்கன்னா a 500 kilowatts 500 volts 10 pole DC generator has a lap wound armature with 800 conductors. If the pole face covers 75% of the pole pitch, number of pole face conductors in each pole of the compensating number of pole face conductors in each pole of the compensating winding. So hope you understand the question. So in the question வந்து expected question நாளைக்கு பார்ப்போம். So உங்களுக்கு என்ன தெரியும் friends, suppose if I have a இது north pole, இது south pole. So இப்படி represent பண்ணாம நான் என்ன பண்ணுறேன், டைரெக்டாக இப்படி represent பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ யூ ஹாவ் டு அஸ்யூம் இது இப்படி நினச்சிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ நார்த் போல் சவுத் போல். ஸோ எனக்கு ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் அண்ட் ஐ ஹாவ் எ ப்ரஷ் ஹியர் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபீல்ட் ஆக்சிஸ் டைரெக்ஷன் இஸ் இப்படி இருக்குது. ஸோ நார்த் போல் டு சவுத் போல் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் டைரெக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜாமெட்ரிக் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்ன, மேக்னெட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்ன. ஸோ ஜாமெட்ரிக் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு தி மெயின் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ். த ஆக்சிஸ் which is perpendicular to the main field flux. The axis which is perpendicular to the main field flux. So what is the axis perpendicular to the, this is the axis. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது perpendicular, இந்த axis field axis perpendicular. So this is geometric neutral axis. This is geometric neutral axis. So what is magnetic neutral axis? So magnetic neutral axis is perpendicular to the air gap flux. The axis which is perpendicular to the air gap flux. So what is air gap flux? This is air gap, this is air gap flux. You observe the air gap. Air gap la enna flux போகுது, main field flux தான் போகுது. Air gap la enna flux போகுது, main field flux தான் போகுது. So you have the axis, magnetic neutral axis and geometric neutral axis are same under no load. So load போடல, load இல்லைனா, so load இல்லைனா current equal to 0. Current equal to 0 means armature flux equal to 0. Okay, current இருந்தா flux இருந்தா current. You understand that? Okay, so under no load, first important point is under no load geometric neutral axis equal to magnetic neutral axis. Geometric neutral axis equal to magnetic neutral axis. So what is a geometric neutral axis? This is a TNAB question. The perpendicular to the air gap main field flux. What is a magnetic neutral axis? The axis which is perpendicular to the air gap flux. So under no load, what is air gap flux and what is main field flux? Both are same. Let's suppose I have an armature conductors. Now I am separately representing. This is north pole and I have a south pole here and a south pole here. So okay, so this is an armature. I am rotating this conductor. So I am rotating conductor in this synchronous motion lecture 1 பாருங்க. ஓகேவா? synchronous motion lecture 1 பாருங்க. So you understand the topic very well. Okay, so you have a cross here. If direction of the rotation is like this, flux direction is like this, you have a cross here. So inga dot இருக்கும். ஓகேவா? So what is armature flux direction? So the armature flux direction is like this. The armature flux direction is like this. So from this main field flux direction is like this. From this armature flux direction is like this. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so this is field flux direction and this is an armature flux direction. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா 90 degrees to the, so this is field axis, so this is armature axis. So armature axis cross to the field flux. So armature flux is also called a cross flux. So cross flux, so it armature flux leads to the cross magnetization. So armature flux leads to the cross magnetization. So என்ன effect பார்ப்போம். Suppose if I consider, இப்போ பாருங்க, now I consider the field axis and armature axis. If I consider field axis and armature axis, so you consider here. Okay, so this is the flux direction. So this is the flux direction. Okay, so you can observe here. So இங்க பாத்தீங்கன்னா main field flux and armature flux are aiding. So armature flux and main field flux in this direction.
So armature flux and main field flux in this main field flux in this direction, armature flux. So here main field flux in this direction, armature flux in this direction, main field flux is 8 a same direction. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா so இங்க flux net flux increases, இங்க net flux decrease ஆகுது. So இங்க net flux decrease ஆகுது, net flux increase ஆகுது. ஓகேவா? So I am rotating the motor, this is direction, this is rotating, I am rotating the rotor. So rotor rotating, so rotor is rotating. So நீங்க பாத்தீங்க அந்த rotor same, அந்த rotor rotating direction same அப்படியே pole கொண்டு வாங்க. So this is a trailing pole tip and this is a leading pole tip. So I am rotating rotor in this direction. So this is a trailing pole tip and leading pole. So நீங்க rotation direction பாத்துங்க, directionல pole first எங்க rotate ஆகுது அது வந்து trailing pole tip. So from this இங்க பாத்தீங்கன்னா trailing pole tipல flux increase ஆகுது, trailing pole tipல flux increase ஆகுது, leading pole tipல flux decrease ஆகுது. ஓகேவா? So trailing tipல flux increase ஆகுது. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா final resultant. So this is a north pole and this is a south pole and you have an armature. Finally the flux direction is like this. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா the field flux direction is like this. This is resultant. நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is a field flux and this is armature flux and resultant flux பாத்தீங்கன்னா effect of this you get the resultant flux like this. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is geometric neutral axis, magnetic neutral axis perpendicular to the main field flux. So perpendicular air gap flux, this air gap flux. So you have magnetic neutral axis like this. Okay va? Magnetic neutral axis shift touch. So effect of cross magnetization effect on the magnetic neutral axis shifted. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்க resultant flux இப்போ பாத்தீங்கன்னா you have seen that this is brush axis. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா MNA is shifted in this direction. That means flux, armature flux is resultant flux is in this direction. So resultant armature flux is in this cross flux in this direction, resultant flux. So if this resultant flux in this direction, so what is the current so what are the conductors I placed here? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா okay, so 1 2 I place how many conductors? 5 conductors. Okay, so 1 2 3 4 5 conductors. So this is a geometric neutral axis. So magnetic neutral axis pathina, so something it look like this. Okay, so resultant flux direction is like this. Okay, so resultant flux direction. So now what is the current directions? This is resultant flux. This is a cross, 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 this is a dot, this is a dot, this is a dot, this is a dot. Okay va? So நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து in depth போல. Okay va? This is north pole and this is south pole. Okay va? So actually பாத்தீங்கன்னா இது north pole, இது south pole. உங்களுக்கு வந்து இது conductors. Current வந்து இப்படி இருக்கு. So from north pole to south pole you observe here from north pole to south pole this is the conductors. So north pole to south pole cross and south pole to north pole you have a dot. From south pole to north pole you have a dot. Okay va? So இப்போ பாருங்க, so இப்போ cross pole எங்க இருக்கு? இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும். So these are all comes under north pole effect. These are all comes under south pole effect. These are all comes under south pole effect. These are all comes under south pole effect. But actually from where to where north pole effect? நார்மலா பாத்தீங்கன்னா actually பாத்தீங்கன்னா before load போறதுக்கு முன்னாடி, so from where to where you have north pole effect? So from brush to brush. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா so இதுலயா, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா before நீங்க this is north pole and this is south pole. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா blue color indicates before loading. You have a conductors you have here. Okay, 5 conductors I am placing. You have 5 conductors, 3 4 5. So this is cross, 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 this is dot, this is dot, this is dot.
so you have this area comes under north pole, so நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா north pole, and this area comes under south pole. Under north pole you have a cross, under south pole you have a dot. So if I have a resultant flux, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா if a resultant flux I have in this direction, resultant flux in this direction, so எனக்கு என்ன வரும், so இது dot வரும். so இது resultant flux இப்படி இருக்குன்னா, so இது cross, so இது cross, இது cross, இது cross, இந்த conductor dot, இந்த கண்டக்டர் இது முன்னாடி கிராஸ், ஸோ இது கிராஸ், ஓகேவா. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது டாட், இது டாட், இது டாட், இது டாட், இது டாட், இது டாட், ஓகேவா. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ எந்த ஏரியா எனக்கு நார்த் போல் ஆகுது, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஐ ஆம் கெட்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா டு ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா ஐ ஆம் கெட்டிங் நார்த் போல். ஸோ நார்த் போல் வச்சா தானே இங்கே கிராஸ் வரும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் கெட்டிங் இன் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா டு ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா ஐ ஆம் கெட்டிங் சவுத் போல், ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாதி சவுத் போல் போகுது, ஸோ இங்கே சவுத் போல் இருக்கணும், இங்கே சவுத் போல் போச்சு, ஓகேவா. ஸோ இங்கே சவுத் போல், இங்கே சவுத் போல் இருக்குது, இங்கே நார்த் போல் இருக்கணும், இங்கே நார்த் போல் போச்சு, நார்த் போல் போச்சு, ஓகேவா. ஸோ இங்கே நார்த் போல் போய் சவுத் போல் வந்திருக்கு, நார்த் போல் போய் சவுத் போல் வந்திருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாரி இங்கே நார்த் போல் போய் சவுத் போல் வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போல் போய் சவுத் போல் போய் நார்த் போல் வந்திருக்கு, சவுத் போல் போய் நார்த் போல் வந்திருக்கு. இது பூரா சவுத் போல் தானே, இங்கே வரைக்கும் சவுத் போல். ஸோ இந்த ப்ரஷ் ஆக்சிஸ் வரைக்கும், ஓகேவா, இந்த ப்ரஷ் ஆக்சிஸ் வரைக்கும் சவுத் போல். ஸோ கிளியராக பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தான் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் சவுத் போல், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் சவுத் போல் வரணும், சவுத் போல் வச்சா தானே உங்களுக்கு கிராஸ் வரும், டாட் வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் சவுத் போல் வருது, ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் தான் சவுத் போல் வருது, ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் தான் சவுத் போல் வருது. ஸோ இது நார்த் போல் ஏரியா, இந்த நார்த் போல் ஏரியாவில் சவுத் போல் வருது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுத் போல் ஏரியாவில் இங்கே இந்த சவுத் போல் ஏரியாவில் உங்களுக்கு நார்த் போல் வருது, இந்த சவுத் போல் ஏரியாவில் நார்த் போல் வருது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே நார்த் போல் வைக்கிறேன், ஒரு போல் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்மால் போல் நார்த் போல் வைக்கிறேன். ஸோ இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் காம்பன்சேட் பண்ணோன்னு என்ன ஆகும், ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஏ ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்குது, ஸோ எம்என்ஏ ஆக்சிஸ் வந்து இப்படி இருக்குது இப்போ. ஸோ இந்த எம்என்ஏ ஆக்சிஸ் இப்படி நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். ஸோ எம்என்ஏ ஆக்சிஸ் ஜிஎன்ஏ ஆக்சிஸ்க்கு வரணும்னு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நார்த் போல் இங்கே வைக்கிறேன், ஒரு நார்த் போல் இங்கே வச்சா இந்த நார்த் போல் என்ன பண்ணேன், இந்த சவுத் போலை காம்பன்சேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜிஎன்ஏ வந்து எம்என்ஏ வந்து ஜிஎன்ஏக்கு வந்துட்டா மேட்ரு இஸ் ஓவர், புரிஞ்சிச்சா, மேட்ரு இஸ் ஓவர். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் அது என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ நாம் இந்த போல் பிளேஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, இந்த போல் என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டர்போல் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டர்போல் சொல்லுவாங்க, ஓகேவா. ஸோ என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டர்போல் சொல்லுவாங்க. சிமிலர்லி இப்போ பாருங்கள், சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள், ஸோ இதுக்கு நார்த் ப்ரஷ் ஆக்சிஸ் இங்கே கிராஸ், இங்கே கிராஸ், இங்கே கிராஸ், இங்கே கிராஸ், இங்கே மறுபடியும் டாட். ஸோ இந்த கண்டக்டர் ஒரு 5 ஆம்பியர்ஸ் கண்டக்டர், இந்த 5 ஆம்பியர்ஸ் கண்டக்டர் இப்போ ரொட்டேட் ஆச்சு. ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த டைரெக்ஷன் ரொட்டேட் ஆச்சு நினச்சிக்கோங்களேன். ஸோ இந்த 5 ஆம்பியர் கண்டக்டர் இங்கே வந்துச்சு, ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துச்சு, இந்த வந்துச்சு, ஸோ இங்கே வந்துச்சு. ஸோ இங்கே வர்ற வரைக்கும் கிராஸில் தான் இருக்குது. ஸோ கிராஸ் 5 ஆம்பியர்ஸ், கிராஸ் 5 ஆம்பியர்ஸ், கிராஸ் 5 ஆம்பியர்ஸ், கிராஸ் 5 ஆம்பியர்ஸ். ஸோ இங்கே வந்தோடனே டாட் 5 ஆம்பியர்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்தோடனே டாட் 5 ஆம்பியர்ஸ் வந்து பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்த் போல் கிட்ட சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் 70% ஆஃப் தி போல் பிச், 70% ஆஃப் தி போல் பிச் வரைக்கும் உங்களுக்கு 5 ஆம்பியர்ஸ் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரே தடவை என்னாச்சு, -5 ஆம்பியர்ஸ் போச்சு, -5 ஆம்பியர்ஸ் போச்சு. ஸோ வாட் இஸ் தி வோல்டேஜ் இன்டியூஸ்ட் இன் திஸ் கண்டக்டர், V ஈக்குவல் டு L இன்ட்டு di/dt. ஸோ கரண்ட் வந்து 5 ஆம்பியர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதனால தான் இண்டக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஆக்சுவலாக இந்த ஆர்மேச்சரில் கண்டக்டர் இருக்குது,
இண்டக்டர் கண்டக்டரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஓன்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் தான் இண்டக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ராப் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். இண்டக்டர் ட்ராப் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஏன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் L into di by dt equal to 0, இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் equal to di by dt 0 அலாங் ப்ரஷ் ஆக்சிஸ் மற்றும் ரியாக்டன்ஸ் அந்த சேஞ்ச் இன் கரண்ட் வோல்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணுவோம். தட் இஸ் இண்டக்டர் வோல்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ். ஸோ சேஞ்ச் இன் இங்கே வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள், இங்கே கிராஸ்லேருந்து டாட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த கிராஸ்லேருந்து டாட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அங்கே உங்களுக்கு கரண்ட் சேஞ்ச் ஆனால் தான் உங்களுக்கு இண்டக்டர் வோல்டேஜ் இருக்குது. அந்த சேஞ்ச் ஆகிற இடத்துல தான் உங்களுக்கு இண்டக்டர் வோல்டேஜ் வரும். மிச்ச இடத்துல எல்லாம் இண்டக்டர் வோல்டேஜ் வராது. ஓகேவா? அந்த இண்டக்டர் வோல்டேஜ் 0 ஆகி போயிட்டா அந்த இண்டக்டர் வோல்டேஜ் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் எங்கே சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த ப்ரஷ் ஆக்சிஸ் கிட்ட சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா, அந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் 0 ஆகி போயிட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? காம்படிஷன் குட் காம்படிஷன் வரும். என்ன வரும்? காம்படிஷன் வந்து ஸ்பார்க்கிங் வராமல் நீட் காம்படிஷன் வரும். ஓகேவா? காம்படிஷன் ப்ராசஸ் காம்படிஷன் ப்ராசஸ் வந்து நீட்டாக நடக்கும். ஸ்பார்க்கிங் எல்லாமே. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? அதுக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் கவுண்டர் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்போலில் எக்ஸ்ட்ரா வைண்டிங் பண்ணுவோம். எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளெக்ஸ் அந்த interpole winding produce பண்ணனா such that counter attacks the reactance voltage. ஓகேவா? ஸோ சிமிலர்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது இன்டர்போல். அந்த வைண்டிங் வந்து இன்டர்போல் வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைண்டிங் வந்து கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் ஆர்மேச்சர். ஸோ ஆர்மேச்சரோட சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணாதான் அந்த வோல்டேஜை காம்பன்சேட் பண்ண முடியும், அந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜை காம்பன்சேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ அந்த டெப்த் வேணால் நீங்கள் வந்து இன்டர்போல் வைண்டிங், வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி இன்டர்போல் வைண்டிங்? டு ரெடியூஸ் தி கிராஸ் மேக்னடைசிங் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் டு ரெடியூஸ் தி ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ், டு கவுண்டர் அட்டாக் தி ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங்ஸ் எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். லார்ஜ் ரேட்டிங் மிஷினில் லார்ஜ் கரண்ட் லோட் வேரி பண்ணால் லார்ஜ் கரண்ட் வேரி ஆகும், லார்ஜ் ஃப்ளக்ஸ் வேரி ஆகும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், நான் வந்து இதை இங்கெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த எம்என்ஏ ஷிஃப்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் டிமேக்னடைசேஷன், கிராஸ் மேக்னடைசேஷன், ப்ரஷ் ஷிஃப்டிங் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணேன். அது வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ அது வேணும்னா சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில், அதோட லெக்சர் போடுறேன், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் காம்பன்சேட் நோய். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது ட்ரெயில் நார்த் போல், இது சவுத் போல். ஸோ டைரெக்ஷன் ஆஃப் தி ரொட்டேஷன் வந்து இப்படி இருக்குது. ஸோ இது ஜிஎன்ஏ, இது எம்என்ஏ ரிசல்டன்ட் வந்ததுக்கப்புறம். ஸோ இது வந்து ரொட்டேஷன் இப்போ இருக்குது பாருங்கள். இது நார்த் போல் ரொட்டேட் ஆகுது, இது வந்து ட்ரெயிலிங் போல் டிப், இது லீடிங் போல் டிப், இது ட்ரெயிலிங், இது லீடிங். ஸோ இங்கே ஃப்ளக்ஸு ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இங்கே ஃப்ளக்ஸு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக ஃப்ளக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் டாப் ட்ரெபிஜாய்டல் வேவ், மெயின் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ். இப்போ என்ன ஆகுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது நார்த் போல், இது சவுத் போல், இது ட்ரெயிலிங் போல் டிப், இது லீடிங் போல் டிப், இது ட்ரெயிலிங், இது லீடிங் போல் டிப். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ளக்ஸ் ஜாஸ்தியாகுது, இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி நீட்டாக இந்த ரெடியூஸ் ஃப்ளாட் டாப் கொண்டாந்துட்டா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஆக்சுவலாக ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் போடுறேன். ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ட்ரெயிலிங் போல்ட்டுக்கிற ஜாஸ்தி, லீடிங் போல்ட்டு கம்மியாகுது. ஆக்சுவலாக எனக்கு வேண்டிய வேவ் ஃபார்ம் வந்து ஃப்ளாட் டாப்டு வேவ் ஃபார்ம். ஸோ அதை எப்படி கொண்டாட முடியும்? இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸை நான் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா மேட்ரு முடிஞ்சது. ஸோ இது எதனால் வருது? இது எதனால் வருது? ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ்னால. ஸோ இப்போ ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் டைரெக்ஷன் இப்படி இருக்குது. இந்த ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸை ஆப்போசிட்டில் நான் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிட்டா இது ரெடியூஸ் ஆகி போயிருங்களா? ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலாக மெயின் ஃபீல்ட் ஃப்ளக்ஸ் இப்படி இருக்குது ஃப்ளாட் டாப்பில். ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் போட்டவுடனே உங்களுக்கு இப்படி வருது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் போட்டதுனால தானே இப்படி வருது. ஸோ இந்த ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் இப்படி இருந்த டைரெக்ஷன் போட்டனால உங்களுக்கு இப்படி வந்து நான் ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணேன். ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டா இது கேன்சல் ஆகி போயிடும், மறுபடியும் ஃப்ளாட் டாப்புக்கு வந்துடும். எனக்கு ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகும். என்னோட மேட்ரு முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுதான் எனக்கு வேணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் லார்ஜ் ரேட்டிங் மிஷின் நான் என்ன பண்ணுறேன், அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே பாருங்கள்.
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இது நார்த் போலா, இது நார்த் போலா, இது சவுத் போலா, ஓகேவா. ஸோ இது ஆர்மேச்சரா, இது ஆர்மேச்சரா. ஸோ இப்படி இது ரொட்டேட் ஆகுதா, ஃபைனலாக பாருங்கள் கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம். ஸோ இது ரொட்டேட் ஆகுதா. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இங்கே கண்டக்டர் வந்து கிராஸ் வந்துச்சா, இங்கே கண்டக்டர் வந்து கிராஸா, இங்கே கண்டக்டர் வந்து டாட்டா. ஸோ சிங்க்ரனஸ் மிஷன் லெக்சர் 1 பாருங்கள். ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன வரணும், ஸோ இன்டர்போல் இங்கே என்ன வரணும், இங்கே பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரியல அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணோன்னே ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கா. ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கிறப்ப ஆக்சுவலாக எனக்கு போல் ஃபார்மேஷன் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் சவுத் போல் இருக்கணுமா. ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே நார்த் போல் இருக்குது. இங்கே நார்த் போல் இருக்க வேண்டிய, இங்கே சவுத் போல் இருக்குது. இங்கே சவுத் போல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல, ஓகேவா, இங்கே சவுத் போல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இப்போ என்ன ஆகுது, எனக்கு நார்த் போல் வந்திருக்கா. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே நார்த் போல் வருதா. ஸோ இந்த நார்த் போலை காம்பன்சேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே நார்த் போலை காம்பன்சேட் பண்ணால் இங்கே சவுத் போல் வரணும். ஸோ அப்போ இங்கே நார்த் போல் வரணும். ஸோ காம்பன்சேட் பண்ணணுமா. ஸோ நார்த் போல் இப்போ டைரெக்ஷன் ஆஃப் தி ரொட்டேஷன் இப்போ ஹெட் ஆஃப் தி டைரெக்ஷன் ஆஃப் தி ஜெனரேட் ரொட்டேஷன். ஸோ த polarity of the interpole is ahead in the direction of the generator rotation. Polarity of the ahead in the direction of the rotation இப்படி இருக்கு. So polarity of the interpole is ahead in the direction of the generator rotation. So in case of motor, polarity of the interpole behind the direction of the motor rotation. The polarity of the interpole is same behind the direction of the motor rotation. ஒன்று நான் வச்சுக்கோங்க, polarity of the interpole ahead முன்னாடி இருக்கும். ஸோ பாருங்கள் motor rotation இப்படி இருக்குது, generator rotation இப்படி இருக்குது. ஸோ polarity of the interpole is same as ahead. நார்த் போல் இருக்கா. ஸோ இது நார்த் போல் ahead in the direction of the generator rotation. ஸோ இப்போ பாருங்கள், and இன்னொன்று என்னது, interpole winding is connected in series with the armature winding. Interpole winding is connected in series with the armature winding. Right. So next, compensating winding. So compensating interpole winding. What is the purpose of the interpole winding? What is the purpose of the interpole winding? So purpose of the interpole winding is to reduce the cross magnetizing flux, and is to reduce the, and is counterattack the reactance voltage, is to oppose the reactance voltage, okay va. So next pathina, this is north pole and this is south pole, and you have an armature. Okay, you have an armature, and you have a conductor here, you have a conductors here, and the direction is like this. So very important question, the polarity of the interpole question 1 mark compulsory ஆகும். polarity of the interpole வந்து 1 mark compulsory ஆகும். ஸோ மக்கப் பண்ண தேவையில்லை, சும்மா பிக்சர் போட்டாலே உங்களுக்கு கிளியர் வந்துடும், ஓகேவா. ஸோ பிக்சர் போட்டாலே கிளியர் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் என்ன சொன்னேன், இது ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ இது ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ இப்போ ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டா எனக்கு மேட்ரு இஸ் ஓவர். நான் மேட்ரு கிராஸ் மேக்னடைசிங் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி, கிராஸ் மேக்னடைசிங் ஃப்ளக்ஸ் இல்லை, அந்த டெய்லிங் போல் ட்ரிப் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி எனக்கு கான்ஸ்டன்ட்டாக ஃப்ளாட் டாப்புக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸோ இங்கே கண்டக்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இதில் போலில் நான் கண்டக்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இந்த கண்டக்டர் கிராஸ்னா கரண்ட் டைரெக்ஷன், ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் கரண்ட் கிராஸ்னா இது வந்து டாட், in the dot. So compensating windings also connected in series with armature. Okay va. So interpole winding connected in series with armature. Compensating windings are also connected in series with armature. Okay va. So compensating winding எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், for large rating missions. Load is continuous varying, then flux is varying at that point, okay va. So at that situation compensating winding யூஸ் பண்ணும். compensating winding எதனால, ட்ரைனிங் போல்ட் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் ஜாஸ்தியான என்ன டிசைட் ஃப்ளக்ஸ் ஜாஸ்தியாச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் ஜாஸ்தியான சேச்சுரேட் ஆகி போயிடும். சேச்சுரேட் ஆகி போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஸோ இன்சுலேஷன் ஃபெயில் ஆயிரும், ஓகேவா. ஸோ காம்புடேட்டர் கிட்ட எஃபெக்ட் வரும். ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ. ஸோ திஸ் இஸ் தி ரீசன். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு வரோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அவன் கொஸ்டின் என்ன கேட்டான் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் நார்த் போல் அண்ட் திஸ் இஸ் சவுத் போல். இந்த கண்டக்டர்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்கள், கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான், the number of pole phase conductors, number of pole phase conductors in each pole of the compensating winding.
in each pole of the compensating winding. Okay va? So 800 conductors கொடுத்திருக்காங்க armature conductors வந்து 800 conductors கொடுத்திருக்காங்க. Okay va? So pole phase covers 75% of the pole pitch. So number of pole phase conductors in armature compensating windingல எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த கண்டக்டர்ஸ் எத்தனை கண்டக்டர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த கண்டக்டர்ஸ் எத்தனை கண்டக்டர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த கண்டக்டர்ஸ் எத்தனை கண்டக்டர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்டர்ஸ் வந்து எங்கே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுது. ஸோ காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் கண்டக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன். ஸோ காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் கண்டக்டர்ஸு 75% ஆஃப் தி காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் கண்டக்டர்ஸ் வந்து போல் ஆர்க், இந்த போல் ஆர்க் ஸ்பேஸ் தான் ஆக்குபை பண்ணுது. ஸோ போல் ஆர்க் ஈக்குவல் டு போல் ஆர்க் பை போல் பிச் ஈக்குவல் டு 75%. ஆக்சுவலாக இதுதான் கரெக்ட். போல் ஆர்க் பை போல் பிச் ஈக்குவல் டு இது கொஸ்டினில் கூட வரலாம். ஸோ how much area occupied by the pole arc in terms of pole pitch means 0.75. This is standard question. Okay va? Pole arc by pole pitch equal to 75%, that equal to 0.75. Okay va? So ipo parunga, idu compensating conductors windings, idu pathina winding or conductor, idu pathina armature conductors. So ipo parunga, so idu enna sonne, compensating windings is connected in series with conductors. Compensating winding is connected in series with armature winding. Compensating winding is connected in series with armature winding. Interpolar winding is connected in series with the armature winding. Okay ma? So now I am questioning about the compensate winding. So compensating winding is connected in series with armature nanacha. So armature conductor la, ஸோ இந்த எம்எம்எஃப் வந்து காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் எம்எம்எஃப் வந்து அப்போசிஷன் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு தானே, கேன்சல் பண்ணி உங்களுக்கு ஃப்ளாட் டாப்வுட் வேணும். ஃப்ளாட் டாப்வுட் வந்து ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டார்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இதில் எம்எம்எஃப் எவ்வளையோ அதில் எம்எம்எஃப் அவ்வளோ இருந்தால் இந்த காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் எம்எம்எஃப் எவ்வளோ இருக்கோ இந்த எம்எம்எஃப் ஆர்மேச்சரில் எம்எம்எஃப் எவ்வளோ இருக்கோ அது கேன்சல் பண்ணிட்டா மேட்ரிக்ஸ் ஓவர் எனக்கு. ஸோ புரிஞ்சிச்சா? இப்போ இதில் எம்எம்எஃப் வந்து இது ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் எம்எம்எஃப் இப்படி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணேன், இந்த காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் எம்எஃப் வந்து இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃப்ளாட் டாப்வுட் வரும். இல்லைன்னு என்ன ஆகும், எனக்கு இப்படி வரும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் இங்கே பாருங்கள், இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ண. இப்போ பாருங்கள், ஸோ காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் எம்எம்எஃப் ஆஃப் காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் ஈக்குவல் டு எம்எம்எஃப் ஆஃப் எவ்வளோ ஆர்மேச்சர் வைண்டிங். எம்எம்எஃப் ஆஃப் காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் ஈக்குவல் டு எம்எம்எஃப் ஆஃப் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங். ஸோ எம்எம்எஃப் காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி காம்பன்சேட்டிங் கண்டக்டர்ஸ் வந்து 70% ஆஃப் தி எம்எம்எஃப் ஆஃப் தி ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. 70% ஆஃப் தி ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. 70% ஆஃப் தி ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ எம்எம்எஃப் ஆஃப் தி காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆல்ஃபா, தி 70% இஸ் ஆல்ஃபா எம்எம்எஃப் ஆஃப் தி ஆர்மேச்சர் வைண்டிங். So MMF and ampere turns. Okay, so this is for compensating winding. So this is alpha is this pole pitch percentage. So that equal to, that is pole arc by pole pitch. So this is MMF on the armature conductors. Okay, so நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த armature conductorல current per parallel path இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த armature conductors you are taking current by எப்படி current calculate பண்ணுவோம் armature conductorsல current per parallel path. ஸோ நீங்கள் பார்த்து காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங்கில் நம்ம ஒன்றும் parallel path கன்சிடர் இல்லை, சும்மா வைண்டிங் பண்ணுவோம், இந்த ஆர்மேச்சர் கரண்ட் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பர் parallel path. ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இங்கே எல்லாம் கரண்ட் பர் parallel path ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு கரண்ட் வருது பாருங்கள். ஸோ ப்ரஷ் இருக்குது, இந்த கண்டக்டர் கரண்ட் பர் parallel path IA/A. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is IA/A. ஸோ ஃபைனல் கரண்ட் வந்து IA. இந்த IA கரண்ட் அப்படியே சீரீஸில் நான் காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, ஸோ காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் டர்ன்ஸ் இன்டூ ஆர்மேச்சர் கரண்ட் ஆல்ஃபா இன்டூ ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் டர்ன்ஸ் இன்டூ
parallel path. Okay va? So conductors divided by 2. Compensating one number of turns equal to conductors divided by turns equal to conductors divided by 2 தெரியும் உங்களுக்கு. So number of turns equal to conductors divided by 2. So compensating winding conductors into armature current alpha into armature conductors divided by 2 into Ia by A. So you get 2 cancel, Ia cancel. So compensating conductors equal to alpha equal to pole arc by pole pitch into ZA by alpha, armature conductors by alpha. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ZC, so compensating conductors equal to alpha pole arc by pole pitch, so pole arc by pole pitch into ZA by parallel path, number of armature conductors. So உங்களுக்கு என்ன சார் alpha equal to pole arc by pole pitch எப்படி எடுத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் one pole constitutes 180 degrees. So pole arc by இது ஒரு pole pitch, so ஒரு pole pitch equal to 180 degrees electrical. synchronous motion lecture 3 பாருங்க. ஸோ நீங்கள் synchronous motion lecture 1 lecture 2 lecture 3 பார்த்தீங்கன்னா அதே போதும் enough for electrical missions. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this 180 degrees. Okay va? So for one pole I am calculating, for pole pitch I am calculating. So இது இந்த conductors தானே, so compensating windings or conductors, so pole arc by pole pitch into ZA by A. So ZC equal to armature conductors divided by parallel path into pole pitch. So இப்போ answer பார்ப்போமா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பாருங்கள். ஸோ ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இது நாளைக்கு 2 மார்க்ஸ்க்கு வந்தால் தேவையில்லை, நம்ம கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடலாம். நீங்கள் வந்து மக்கப் பண்ண கூட தேவையில்லை, நான் சொல்லிட்டு இப்போ பாருங்கள். ஸோ நம்பர் ஆஃப் போல் ஃபேஸ் கண்டக்டர்ஸ் in each pole of the compensating winding equal to, so number of conductors equal to ZC equal to alpha pole arc by pole pitch into armature conductors by number of parallel paths. Pole arc by pole pitch all 75 pole arc is 75% of the pole pitch, that equal to 0.75 into pole arc is 75% of the pole pitch, means pole arc by pole pitch is 75%, that equal to 75 by 100, 0.75. Armature conductor is 800. So number of parallel paths equal to, for lap wood number of poles, so 10, 75 by 100 into 800 by 10, 25 3s, 25 4s, you get 4 20s, 75 by 100 எங்க மிஸ் ஆச்சுன்னு இல்லைங்க, 800 by 10, right, 800 by 10, so 100 8s, okay, 100 8s, 5 2s, 800 conductors, 10 poles, okay, 5 2s, 5 1s 5, 5 1s 5, 5 15s, 2 4s, 4 15s 60. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா compensating winding into pole arc by pole pitch into ZA by A per pole. Compensating winding, so I forgot to this here to tell. So compensating winding per pole equal to, so pole arc by pole pitch into ZA by A into 1 by pole compensating conductors per pole. So I am calculating per pole here, so I am calculating per pole. Okay, so adha mistake, right? So 60. so நீங்க பாத்தீங்கன்னா compensating I am so mistake ஒன்றும் இல்லை, கரெக்ட் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன கேட்டால் காம்பன்சேட்டிங் இன் ஈச் போல், அவன் என்ன கேட்டான் இன் ஈச் போல், அவன் என்ன கேட்டான் எங்கே இது ஓகே, அவன் என்ன கேட்டான் இன் ஈச் போல் கேட்டிருக்காப்ல. இன் ஈச் போல் என்ன ஆகும், இன் ஈச் போல் என்ன ஆகும், ஃபார் போல் ஃபேஸ் கண்டக்டர் இன் ஈச் போல், ஸோ இன் ஈச் போல் என்ன ஆகும் 60 by 10, that equal to 6. so compensating winding per pole equal to
pole arc by pole pitch into ZA by A into 1 by P. Okay va? Next, so interpolar widening எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Interpolar widening is நீங்க பாத்தீங்கன்னா answer is 6 here. நீங்க பாத்தீங்கன்னா interpolar widening பாத்தீங்கன்னா conductors in interpolar widening பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க pole arc வந்து, so let pole arc is alpha நினைச்சுங்களேன். so pole arc is alpha நினைச்சுங்களேன். so ni interpolar widening, mmf of interpolar widening equal to 1 minus alpha into n into I. அவ்வளவுதானே. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா mmf of compensating winding equal to நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த polar work உங்களுக்கு compensating winding, ரிமைனிங் எல்லாம் interpolar winding 1 minus alpha. ஸோ per pole எடுத்துக்கோங்க. ஸோ I forgot to tell per pole. ஸோ per pole எடுத்துக்கிட்டு 1 minus alpha into n into IA into by P. But here not only here இந்த term மட்டும்தான் இல்லை, ஓகேவா. ஸோ but also reduce the reluctance, it draws extra flux. Interpolar winding வந்து it draws extra flux. How can you relate the mmf with the flux? So B equal to mu h. ஓகேவா. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர்ஸ் நார்மலாக வந்து கண்டக்டர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற கேன்சல் பண்ணுறது வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா ஓகே. mmf per pole equal to 1 minus mmf per pole வரைக்கும் ஓகே. பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ் அந்த இன்டர்போலார் வைண்டிங் வந்து எக்ஸ்ட்ரா, நான் என்ன சொன்னேன், எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ரிக்வைர்ட் டு கவுண்டர் அட்டாக் தி ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ். ஸோ ஐ வாண்ட் mmf. ஸோ நீங்கள் பார்த்து ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் கவுண்டர் அட்டாக் எங்கே பண்ணுது? அலாங் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ், அலாங் இங்கே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப் இஸ் மோர், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கேப் இஸ் லெஸ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிபிலிட்டி இஸ் 1. ஸோ இங்கே கோரே இல்லை, ஓன்லி ஐரன் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மிபிலிட்டி இஸ் 1. ஸோ B equal to mu h. ஸோ B equal to mu naught mu r into h. ஸோ mu r equal to 1. B equal to mu naught into h. ஸோ h equal to எவ்வளோ? mu naught into h equal to ni by L, length of the air gap, that is length of the flux path. So that எந்த flux path? அதோட ஃப்ளக்ஸ் பாத், அது நார்த் போல், இன்டர்போலார் நார்த் போல் சவுத் போலுக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளக்ஸு எயிர் கேப்பில் தான் ஃப்ளோ ஆகுது, கோரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ mu r equal to 1. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ni equal to, this is mmf. ஸோ B into length of the air gap by mu naught. ஸோ plus B into LG by mu naught. இதுதான் பிம்பரால் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 1 minus pole pitch into mmf per pole into length of the air gap into by permeability. ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை பாருங்கள், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கொஸ்டின் வந்து இது வந்து எங்கே எப்போ கொடுத்த கொஸ்டின் தெரியுமா? IES 2019 கொடுத்த கொஸ்டின். எப்போ கொடுத்த கொஸ்டின்? IES 2019 கொடுத்த கொஸ்டின். IES 2019 கொஸ்டின். இது வர வாய்ப்பு இருக்குது 2 மார்க்ஸ்க்கு. ஓகேவா. ஸோ மேட்ரு ஒன்றும் இல்லை, இங்கே பாருங்கள். அது போல் ஃபேஸ் கண்டக்டர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃபைனலாக நான் குவிக் ரிவிஷன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. இங்கே காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் கேட்டாங்க. ஸோ காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் பர் போல் கேட்டாங்க. அவ்வளோதானே. போல் ஃபேஸ் கண்டக்டர்ஸ் இன் ஈச் போல், ஒரு போல் கிட்ட கண்டக்டர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸு. ஸோ இது எதுக்கு? இந்த காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் எதுக்கு? எனக்கு MMF வந்து இங்கே பீக்காக வருது, அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த பீக்காக வர்றதுக்கு காரணம் ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ். அந்த ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ண ஸோ இங்கே கிராஸாக இருந்தால் இங்கே டாட்டாக வரும். ஸோ ப்ரஷ்லேருந்து கரண்ட் வருது, இங்கே IA/A கரண்ட் போகுது, ஆனால் இங்கே வரக்குள்ள IA கரண்ட் வருது. ஸோ MMF n into கிராஸ் மேட் IA. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மேச்சர் கரண்ட் IA/A. ஓகேவா. ஸோ இது வந்து கண்டக்டர்ஸ் பை 2, காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங் கண்டக்டர்ஸ் பை 2 IA. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேட்டிவ் கண்டக்டர்ஸ், ஸோ ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் பை 2 into IA/A. ஸோ பர் போல் பார்த்தீங்கன்னா into 1/P வரும். ஓகேவா. ஸோ 2 கேன்சல் ஆகி போயிடும், IA கேன்சல் ஆகி போயிடும். ஸோ இருக்குது, கண்டக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ZA into IA into ஆல்ஃபா போல் பிச் வரும். போலார் காம்பன்சேட்டிங் வைண்ட் எதில் வைப்போம்? போலார்க்கில் தான் வைக்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ ZC ஃபைனலாக வந்து ஆல்ஃபா இன்ட்டு Z ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் பை A into 1/P காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங்ஸ் இன் ஈச் போல். ஸோ நாளைக்கு 2 மார்க்ஸ் வந்தால் விடாதீங்க. ஓகேவா. தேங்க்யூ.